This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. বাহ, এবার হয়েছে স্বাদ। হ্যাঁ, অপূর্ব স্বাদ। MDH এর চাঙ্কি চাট মশলা, জীবনে আসল স্বাদ জাগলো। আসল মশলা yes MDH। উত্তরাখণ্ডের হার্শিলে কাদা পাথরের তলায় ঢাকা পড়েছে গোটা একটা গ্রাম। এখনো পর্যন্ত 150 জনকে উদ্ধার করেছে সেনা এবং ITBP। 5 জনের মৃত্যু হয়েছে, এটা নিশ্চিত খবর, সরকারি তথ্য। নিখোঁজ 50-এর বেশি। 9 জন সেনা জওয়ান এখনো তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ধস এবং হরপাবানের পর তাদের কোনো খোঁজ নেই। সেনা ক্যাম্পও তছনছ হয়ে গেছে একদম। উত্তরকাশী থেকে ধারালি গ্রামের রাস্তায় বড় বড় ধস উত্তরাখণ্ডের তেহরির রাস্তা জুড়েও। চলুন উত্তরকাশীর আজকের ছবিটা আপনাদের দেখাই। আজকে যা দেখাচ্ছি সেগুলো কিন্তু लेटेस्ट ছবি এবং डेवलपमेंट खबर। पत्थर आना शुरू हो गए दोबारा। एक बार देखिए किस तेजी से बड़े बड़े जो पत्थर है वो आ रहे हैं। काफी खतरनाक है यहाँ पर रिपोर्टिंग करना भी, कितने बड़े बड़े पत्थर इस तरीके से आ रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ जो मलबा इकट्ठा हो रहा है उसको हटाना काफी ज्यादा मुश्किलों भरा हो रहा है। और यही वजह है कि JCB साइड में खड़ी हो गई है और मलबा लगातार उत्तराखंड के जो पहाड़ है वो काफी ज्यादा खतरनाक बताए जाते हैं पूरे उत्तराखंड के। और ऐसे में जो उत्तरकाशी के पहाड़ हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक हैं, वो भी तब जब बारिश का मौसम होता है और ऐसे मौसम में यहाँ पर लैंडस्लाइड होती है। इस तरीके से ऋषिकेश के से चल करके उत्तरकाशी के तक के रास्ते में कई जगह हमें लैंडस्लाइड मिला। ये जो लैंडस्लाइड है वो भी हमसे करीब 20 फीट की दूरी पर अचानक से पत्थर नीचे आए थे। এই সমস্ত রাস্তায় প্রচুর জায়গায় ধস নেমেছে। আমরা নামতে নামতেই দেখলাম অনেক জায়গায় যেখানে যাওয়ার সময় হয়তো ভালো বাঁধানো রাস্তা ছিল, এখন দেখলাম যে সেই রাস্তায় ধস নেমেছে। ফলে এই রাস্তা কতক্ষণ থাকবে জানি না। जो पहाड़ है इसका पूरा मलबा सड़क पर आ गिरा था और उसके बाद 4 घंटे से ज्यादा का वक्त तक ये बाधित रहा। यहाँ से मलबा लगातार हटाया जा रहा था। ये रास्ता आगे उत्तरकाशी की तरफ जाता है। গতকাল থেকে অবস্থা ভয়ঙ্কর। আমরা গতকাল হেমকুন্ড সাহেব থেকে নামার পথে রাস্তায় ধস পেয়েছি, মানে আমাদের ঘাড়ের ওপরই প্রায় পড়তো, কিন্তু কোনোভাবে বেঁচে গেছি আমরা। তারপর গুরুদ্বারায় ফিরেছি, খবর পেয়েছি যা তাদের জানা গিয়েছে যে চামোলি ডিস্ট্রিক্ট মোটামুটি রেড অ্যালার্ট। सड़कें कई जगह टूट चुकी हैं और ऐसे में अब हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, क्योंकि सड़कें कई जगह बह गई हैं, पुल बह गए हैं और सड़कें टूट चुकी हैं। तो ऐसे में अब हेलीकॉप्टर के जरिए SDRF की जो टीम है उसको रेस्क्यू करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। भटवाड़ी में कई जगह सड़कें टूट चुकी हैं और आगे 3 जगह ऐसी भी है जहां सड़कें टूटी और ऐसे में आगे जाना मुश्किल नहीं है। कोई भी गाड़ी, कोई भी सामान लेकर के कोई भी JCB या गाड़ियां नहीं जा पा रही और ऐसे में अब हेलीकॉप्टर के जरिए SDRF की टीम धराली पहुंच रही है। और आप देखिए अपने अपने जो सामान है उनको लेकर के लोग धराली जा रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू करके उसके बाद अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। যেখানে সেখানে ধস নামছে। তো আজকে আমরা নেমে এসেছি গোবিন্দঘাট, আপাতত গোবিন্দঘাট গুরুদ্বারার দিকে যাচ্ছি। কিন্তু খবর এলো, যেটা আমাদের গ্রুপের আরও যারা আছে তারা এগিয়ে গেছে, তারা বলছে পিপলকোটিতে ধস নেমেছে। ফলে এই মুহূর্তে পিপলকোটির আগে এগোনো যাবে না। আমরা চেষ্টা করবো এখান থেকে নামার, কিন্তু কতটা নামতে পারবো বলা যাচ্ছে না। इस वक्त हम उत्तरकाशी के भटवाड़ी में मौजूद हैं और भटवाड़ी वो अहम स्थान है जहां से धराली का संपर्क पूरी तरीके से कट गया है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सड़क आप देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है जो कि आगे हरसिल और धराली तक जाती है। ये सड़क यहाँ पर पूरी तरीके से टूट गई है और इसी वजह से जो भी NDRF SDRF की गाड़ियां थी वो यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही हैं। आर्मी की तमाम जो गाड़ियां हैं वो रुक गई हैं। आप देख सकते हैं कि कितना विकराल यहाँ पर मंजर है, कितना भयावह मंजर है। जो सड़क नीचे की तरफ थी और जो ऊपर की तरफ थी, ये दोनों सड़क यहाँ पर पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। बराबर में आपको अलकनंदा भागीरथी नदी नजर आ रही है। भागीरथी अपने विकराल रूप में है, क्योंकि क्लाउड बस्ट के बाद जो तमाम मिट्टी थी
वो और पानी यहाँ पर बहते हुए भागीरथी नदी में आ रहा है। करीब 50 किलोमीटर दूर यहाँ पे धराली है यहाँ से, और वहाँ पर तमाम लोग अभी भी फंसे हैं जिनको रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। নদীও খুঁজছে মোটামুটি, তবে চেষ্টা করবো আমরা খুব তাড়াতাড়ি হরিদ্বারে নেমে যাওয়ার। এবার বাকিটা পুরোটাই হয়তো আমাদের হাতে নেই। যত তাড়াতাড়ি রাস্তা ঠিক হবে আমরা তত তাড়াতাড়ি বেরোতে পারবো এখান থেকে। बड़ी सी झील बन गई है जहां पर बहुत ज्यादा पानी जमा हो चुका है और अब लोकल लोगों को खतरा सता रहा है कि कहीं ये झील भी टूट न जाए और पानी एक बार फिर सैलाब न बन चुके। तो ये दोहरी मार है, एक तरफ क्लाउड बस्ट हो चुका है, फ्लैश फ्लड आ चुका है, 70 से ज्यादा घरों को, होटल्स को, दुकानों को बहा के ले गया। तो अब दूसरी तरफ वो पानी की बड़ी झील जो हर्षिल के पास बन चुकी है वो भी खतरे का संकेत है और इसको लेकर के भी प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। দেবভূমে দুর্যোগ এখনো কাটেনি, হর্ষিলে জল জমে একটা ঝিল তৈরি হয়েছে। এটা বলছি ভবিষ্যতের বিপদের আশঙ্কা। একটা নতুন ঝিল তৈরি হয়েছে, সেই জল যদি বাধা ভেঙে বেরিয়ে আসে তাহলে কিন্তু আবার গ্রামের পর গ্রাম খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ফলে এখন শিরে সংক্রান্তি পরিস্থিতি দেখতে আজ আকাশপথেই উত্তরকাশী পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। দেখুন, এই ছবি দেখার পর গোটা দেশেরই খারাপ লাগবে, কিন্তু বাঙালির বড় বেশি খারাপ লাগবে। কেন বলুন তো? তার কারণ ধসের যে হাড়হিম ছবিটা এখন দেখাবো সেটা হরিদ্বার। বলুন তো কোন বাঙালির প্রিয় নয়? বাঙালির বড় প্রিয়। বাইকে করে যাওয়ার সময় ধস নেমেছিল হরিদ্বারে, পাহাড় থেকে নেমে আসে কাদা পাথর, কোনো ক্রমে দুজন বাইক আরোহী প্রাণ বাঁচান। এই গোটা ছবিটাই সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে। এটা হরিদ্বারের ছবি। দেখুন, কালকে আপনাদের আমরা দেখিয়েছিলাম যে গাড়ি ভেসে যাচ্ছে, গাড়ি উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীতে। আজ আপনাদের দেখাবো কিভাবে একটা আস্ত বাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে জলের তোর। দেখুন, একটা আস্ত বাড়ি ভেসে যাচ্ছে। কি ভয়াবহ বলুন তো? কি বলবেন একে? প্রকৃতির প্রলয় নাকি প্রকৃতির প্রতিশোধ? আরো ছবি দেখাই আপনাদের। 2013 উত্তরাখণ্ডের ভয়াবহ বন্যার ছবি মনে আছে নিশ্চয়ই। প্রবল বৃষ্টি, তারপর ভয়ালো হরপাবান এসেছিল, ধুয়ে গিয়েছিল চারধাম। কেদারনাথে মৃত্যু মিছিল লেগেছিল। হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশ গঙ্গার রাক্ষুসে চেহারা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল গোটা দেশকে। নদী পাড়ের বহুতলগুলো একেবারে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল নদীতে। সেটা 2013 ঘটনা। এই ছবি দেখে এক যুগ পেরিয়ে গেছে। এই ছবির পর আমরা কি শিখেছি? মানব জাতি কিছু শিখেছে? সেখানকার প্রশাসন কিছু শিখেছে? উত্তর হলো না, শেখেনি। যদি শিখতো তাহলে আজকে এই দিনটা দেখতে হতো না। এবার পাশাপাশি দুটো ছবি দেখুন, দুটো ছবি পাশাপাশি। আপনার বাঁদিকে ছবির মতো সাজানো ধারালি গ্রাম যেটা ভেসে গেছে, এবং উত্তরকাশীর এই গ্রামেই কাল বিপর্যয় নেমে এসেছে। আর আপনার ডান দিকের ছবিটা যেটা স্ক্রিনে ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন সেটা বিপর্যয়ের পরের ছবি। অনেক পাহাড়ি বহুতল কয়েক সেকেন্ডে একেবারে ধুয়ে মুছে সাফ, কোনো অস্তিত্ব নেই। কেন নেই? এবার তো কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। জায়গাটা দেখুন, ক্ষীরগঙ্গা নদী এখানেই ভাগীরথীতে এসে মিশছে। তেমন একটি জায়গায় একেবারে নদী খাতের ওপর পর পর বাড়িঘর, এবং কি বাড়িঘর শুধু নয়, উঁচু উঁচু বাড়ি, উঁচু হোটেল। কিভাবে এটা সম্ভব হলো বলুন তো? এটা প্রশাসনিক গাফিলতি নয়? উত্তরাখণ্ড প্রশাসন অনুমতি দিল কেন? যারা বানালেন তারা কি দুঃস্বপ্নেও কখনো ভেবেছিলেন যে এই বাড়িগুলো, তাদের এই যে সৃষ্টি, সেটা মহাকালের সৃষ্টি একদিন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে? এই যে জমি দখলের প্রতিশোধ, এটাই তো জমি দখল। মানুষ কোনো কিচ্ছু ছাড়বে না, 1 ইঞ্চি জমিও মানুষ প্রকৃতির কাছে থাকতে দেবে না, সব দখল করা চাই। এটাই হচ্ছে তার পরিণতি, এবং এগুলোই ভবিষ্যতের ইস্যু আমাদের দেশে। কেউ ভাবেননি উত্তরাখণ্ড কেন, হিমাচল প্রদেশেও একই ছবি। এবার আপনাদের হিমাচল প্রদেশের ছবি দেখাই। মান্ডি একেবারে বিধ্বস্ত। আজও চণ্ডীগড় মানালি হাইওয়ে খোলেনি। কিন্নারে ধারালি গ্রামের মতোই কাদা পাথরের হরপাবান নেমেছে। 400-র বেশি পুণ্যার্থী আটকে ছিলেন। পুলিশ, আইটিবিপি তাদের উদ্ধার করে। এই তো কদিন আগে 28শে জুলাই হিমাচল প্রদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। সেখানকার বিচারপতি তিনি বলেছিলেন যে যা চলছে, যা ভাবগতিক দেখতে পাচ্ছি, তাতে কোনোদিন গোটা হিমাচল প্রদেশটাই না মানচিত্র থেকে একেবারে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। উত্তরাখণ্ডের ছবি দেখেও কি এই কথা মনে হচ্ছে না? আশঙ্কা তো তাই।
বিপর্যয় শুধু ধরালি গ্রামেই নয়, উত্তরকাশী জুড়ে বিপর্যয়। রাস্তায় পদে পদে ধস, দেখে মনে হবে পাহাড় যেন গলে যাচ্ছে। কেন এরকম হচ্ছে? বুঝতে হবে যে পাহাড়ি এলাকা সব থেকে সেন্সিটিভ এলাকা। একটা হচ্ছে তার টেকটনিক সেটিং, সেইখানে পাহাড় মাঝে মাঝে নড়ে, সেটা ভূমিকম্পের জন্য হতে পারে বা অন্যান্য কারণেও হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে পাহাড়ের যে শিলাগুলো সেইগুলো তুলনায় অনেক নরম, সেটা কিন্তু মালভূমির মতো নয়। অর্থাৎ আমি একটা নগরায়ণ করব সমতলের মতো, সেটা কিন্তু করা একেবারেই উচিত নয়। তো সেটা হচ্ছে, এবং এর কারণ অনেক। আমরা জানি যে অনেকে বেড়াতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য সার্ভিস দিতে হবে, তাই ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে, রাস্তা তৈরি হচ্ছে, গাড়ি চলাচল তৈরি হচ্ছে, রাস্তাগুলো চওড়া করতে হচ্ছে এবং রেল লাইন পাততে হচ্ছে। আবার তাদের এনার্জি সাপ্লাইয়ের জন্য অনেক জায়গাতে বাঁধ দিয়ে সেখানে জলবিদ্যুৎ তৈরি করতে হচ্ছে। আসলে আধুনিক মানুষ কি ভাবে জানেন? সেই শুধু সৃষ্টি করতে জানে, তার মহাকাল যে সৃষ্টি করে বসে আছে সেটা সে মাথায় রাখে না। কখনো কখনো মনে পড়ে এরম ধ্বংসলীলা দেখার পর। উত্তরাখণ্ড জুড়ে উন্নয়নের নামে প্রকৃতি ধ্বংস করা হয়েছে। 37টা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প আছে উত্তরাখণ্ডে, আরও 87টা হয় তৈরি হচ্ছে কিংবা ছাড় পেয়ে বসে আছে, ছাড়পত্র পেয়েছে, মানে তৈরি হবে। কি পরিকল্পনা ভাবুন, সব্বনেশে পরিকল্পনা। 12,000 কোটি টাকায় 4 ধামে 2 লেনের হাইওয়ে হচ্ছে, দেদার গাছ কাটা হচ্ছে, পাহাড় কাটার বর্জ্যে 4 ধামের 4 ধার ভরে গিয়েছে। এবং এই বর্জ্য পাহাড়ের জন্য বিরাট বিপদ। রাস্তা ভালো হওয়ায় পর্যটক বেশি যাচ্ছে। দেখুন, পর্যটকদেরও তো বর্জ্য বলে একটা ব্যাপার আছে। এই যে এত লাখ লাখ পর্যটক যাচ্ছেন, তারাও তো উল্টোপাল্টা জিনিস ফেলে দেন পাহাড়ে। সচেতন মানুষ আর কজন? নেহাত কম নয় সেটা। ফলে পাহাড়ের বুকে গাড়ির ভার বাড়ছে, পাহাড়বাসীর হয়তো সাময়িক কিছুটা আমদানি হচ্ছে, কিন্তু ভবিষ্যতে এই পাহাড়বাসী থাকবেন কিনা এখানেই প্রশ্ন। সরকারের পকেটে জিএসটি যাচ্ছে, নেতাদের তো যেতে হয় না রোজ রোজ সেখানে, কিন্তু আখেরে পাহাড়বাসীর লং টার্মে ক্ষতি, কারণ বিপদ ঘন্টি বাজানোর সময় কাউকে পাশে পাওয়া যায় না। दिल दहला देने वाले विजुअल आए हैं, पूरी प्रलय जैसा हुआ है। तो आई थिंक सब लोग जो हैं सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, खासकर पहाड़ों के लोग। पहाड़ी लोगों पे इतनी ज़्यादा कहर, जो प्रकृति का जो कहर हो रहा है उसको लेकर सब डरे हुए हैं, सब घबराए हुए हैं। एक जब इस तरह की इस लेवल की प्राकृतिक वो आती है तो आप बस एक तरह से भगवान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये एक दिल को एक प्रलय टाइप जो सिचुएशन जो पूरा बना हुआ है। तो हम प्रेयर कर रहे हैं कि सब ठीक हो, जल्द से जल्द राहत का भी काम शुरू हो। দেখুন, আমরা বেসিক্যালি বাঙালি তো, ফলে আমাদের দার্জিলিংয়ের প্রতি বেশি টান, আমাদের পাহাড়ের রানী তো, সেই জন্যই বলছি এইগুলো দেখে আমাদের এখানকার প্রশাসন যেন শিক্ষা নেয়। হ্যাঁ, রিসেন্টলি দার্জিলিং গেছেন? কোনো জায়গা নেই, মানে একটা মানুষের সঙ্গে আরেকটা মানুষের পর্যটকের যে গ্যাপ, সেটা এত কমছে গিজগিজে দার্জিলিং। ফলে দার্জিলিং কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হোক এবং শিক্ষা নিক, এটাই সেই শিক্ষা। প্রকৃতি রুদ্ররূপ নিলে সত্যি আমরা অসহায়। দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরুক উত্তরকাশী, এটা আমরাও চাই, আপনারাও চান। আমাদের কি কোনো দায় নেই? সব দায় জলবায়ুর উপর চাপিয়ে আমরা চুপচাপ হাতে হাত গুটিয়ে বসে থাকবো? মানে আমাদের মতো আধুনিক মানুষ প্রকৃতির এই যে নটরাজ নৃত্য যাকে বলে তাণ্ডব লীলা, এটা দেখবো বসে বসে? দুদিন হাহুতাশ চলবে, তারপর আবার আমরা ভুলে যাব। বিশেষজ্ঞরা বলছেন দায় আমাদের কোনো অংশে কম নয়। দেখুন, কোথায় কোথায় অপরিকল্পিত নির্মাণ এবং অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন, দায় কার? আমরা প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছি, যেগুলো ভাবনার খোরাক। উত্তরকাশীর ধারালি সহ বেশ কিছু অঞ্চলে ফ্ল্যাশ ফ্লাডের প্রভাব আরও মারাত্মক রূপ নিয়েছে অপরিকল্পিত নির্মাণ এবং অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনের জন্য। আর কিছু কিছু জায়গা না আগে তীর্থ ছিল। তীর্থ আর পর্যটন কিন্তু এক নয়। জোর করে তীর্থকে যদি পর্যটন করতে যান তাহলে কিন্তু বিপদ আসবে। নদী এবং এই যে ঝোড়া পথ দখল করে হোটেল, হোমস্টে তৈরি হচ্ছে, সব পাহাড়ের কথা বলছি, শুধু এখানকার নয়। কোনো নিয়ম নেই, কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, পুরোটাই শিথিল। নদীর জল ধরার জন্য ঠিক কতটা জায়গা দরকার সেই মূল্যায়নটাও কিন্তু আমরা করি না। বাঁধ, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, হাইওয়ে, শহর বা রেল লাইনের মতো প্রকল্পগুলোর কারণে নদীতে মাটি আবর্জনা নিত্যদিন পড়ছে। কারণগুলো বলছি, এক্সপার্টরা বলছেন, আমরা শুধু তুলে ধরছি। ফলে পাহাড়ি নদীর নাব্যতা কমছে, জলধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, জলপথ সংকীর্ণ হচ্ছে, সে তো তখন উগড়ে দেবেই নদী। নদীর স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় বৃষ্টির জল দ্রুত নদীতে নেমে আসছে, এই মেঘভাঙা বৃষ্টির জল, যার পরিণতিতে সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র স্রোত। खतरनाक स्थिति थी और बहुत ज़्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे।
ये कार्बन आया 1:30 पे आया ये। हम इधर से पासे में, फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे सारे खत्म हो गए। इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और इसमें कि काफ़ी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई है सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। ব্রেকিং নিউজ, ডিএ মামলায় রাজ্য সরকারকে তিরস্কার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির। মহাজনদের মতো আচরণ করছে পশ্চিমবঙ্গ, মানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। টাকা জমিয়ে অন্য জায়গায় রেখে সেই টাকা খাটানো হচ্ছে, শুনানিতে মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির। খর্দায় অভিজাত আবাসনে অস্ত্র উদ্ধার সংক্রান্ত মামলায় তদন্তে নতুন ডেভেলপমেন্ট। ধৃত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের পুরনো মামলায় গ্রেফতার তৃণমূল কর্মী। গ্রেফতার আদিত্য পণ্ডিত ওরফে বিট্টু। টিটাগড় থেকেই বিট্টুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বিট্টু ছাড়াও আর কাকে অস্ত্র সরবরাহ করেছিল মধুসূদন জানতে ব্যারাকপুরের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছেন গোয়েন্দারা। MDH চানা মশলা, এখন ছোলা হোক বা বরবটি দানা, সাদা চানা হোক বা কালো, সব রান্নাই হবে অসাধারণ। MDH